సభ్యులు దివంగత శంకర్ మాలిక్ గారు అటువంటి ఏ గ్రామాల్లో అయితే అందులో చూసి ఇవ్వద్దని చెప్పి ఏం జరగలేదని 89 లో మనకి గౌరవ మెంబర్స్ ని కన్సర్వేషన్ లాస్ట్ మీటింగ్ లో సివిల్ రైట్స్ డేని విలేజ్ లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ పాయింట్ లో జరిగి అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా అందరికీ దాని మీద అవేర్నెస్ వచ్చేటట్టుగా ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. అందరూ కూడా సివిల్ రైట్స్ డేని విలేజ్ లో అందరికీ కూడా తెలిసేటట్టుగా చేయడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ టైం నుంచి ఇప్పుడు మంత్లీ ఏంటంటే సివిల్ రైట్స్ డే ఓన్లీ ఈ దళిత వార్డులో పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మిగిలినటువంటి జనాలకి ఈ చట్టం గురించి కానీ ఈ వ్యవస్థ గురించి అవగాహన లేదు కాబట్టి మనం కుల నిర్మూలన చేయాలంటే మిగిలిన కులాలకు కూడా తెలియాలి. ఎస్సీ ఎస్టీకే కాకుండా బీసీస్కి ఓసీస్కి కూడా ఈ చట్టం గురించి తెలిస్తే వాళ్ళు లాస్ట్ టైం రెండు విషయాలు సివిల్ రైట్స్ డేని విలేజ్ యొక్క సెంటర్ ఎక్కడైతే ఉంటుంది fourth Thursday value. What's the date? Date? లాస్ట్ SC, ST and minorities, not for everybody. And on behalf of Chayuta, we are sanctioning almost 4,643 crores per year for 4 years. That means almost it's around 25 crores in a span of 4 years for BCs, SCs, STs and minorities altogether. Yes, sir. And for example, if you take BC corporation loans for the last 5 years, 2014 to 2019, if you take 5 years altogether, BC corporation loans entire for 5 years is around 1300 crores that last government spent. Yes, sir. Likewise, you can approximate the SC fund and ST fund regarding that. Yes. BCs, if it is 1300 crores, for SCs and STs definitely will be less than that for 5 years. Yes, sir. I hope you understand. Yes, sir. So, in a single scheme of ISR Chayuta, Yes, sir. and this Chayuta money is being granted from the respected corporations. Yes, sir. BCs, BC corporations, SCs, SC corporations, STs, ST corporations. Chayuta is a money, don't look at that 18,750 per year. Yes, sir. It is 75,000 for 4 years. Yes, sir. And if anybody comes forward, whether it is a BC, SC, ST, that doesn't matter. Anybody comes forward to establish a small business, something like a kirana kottu, లేకపోతే ఒక మినీ డైరీనో మినీ పౌల్ట్రీనో ఏదైనా ఒక చిన్న యూనిట్, అగరబత్తి యూనిట్, క్యాండిల్ యూనిట్, ఎనీథింగ్, ఇఫ్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ బ్యాక్వర్డ్ or scheduled tribes, whatever it may be, we will give that 75,000 all together as a single premium through bank. Yes, sir. That's a very nominal interest, and the rest of the money will be automatically credited to the beneficiary at a scheduled date. This is how Chayuta means, that hand-holding support to the backward, scheduled and scheduled tribes. This is the meaning of Chayuta, and you understand the philosophy of Chayuta. Apart from Chayuta, whatever you are saying, this SC corporation loans, ST corporation loans, they will also be materialized very soon. You understand? థ్యాంక్ యూ సార్. యాక్చువల్లీ యూత్ సార్, నా అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్. సో మేము అపీల్ చేసేది ఏంటంటే మన ప్రభుత్వానికి ఎస్సీ ఎస్టీల్లో ఉన్నటువంటి అలాగే బీసీల్లో కూడా ఉన్నటువంటి యువత ఎవరైతే ఉన్నారో నిరుద్యోగ యువతకి ఈ నిరుద్యోగ యువతకి ఉపాధి కల్పించడానికి కార్పొరేషన్స్ మనం తీసుకొచ్చాయి కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఆయా కార్పొరేషన్ ద్వారా నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పించాలని చెప్పి మేము ఇక్కడ మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. DSP ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ అతను 41 CRPC ప్రకారం అతను ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఎలా పరిస్థితి ఎలా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది, అదేవిధంగా వాళ్ళ డిసిజన్ అది వెదర్ టు గివ్ సర్ 41 notice or not. So there is no question that SHO is giving station bail. That is not happening. That is the discretion of the IO.
and IO in this case is a DSP. Yes, sir. So that is clear guidelines from the Supreme Court. Sir. అటువంటి నేను చూడలేదా that objections you are saying, what objections you are raising is making a case, some of these cases looks like there is the warrant for arrest is not there. It is not required to be arrested in the opinion of IO. By putting pressure on the IO, if the association members are going to change the course of investigation, that will not be accepted. So, basing on the evidence, IO is proceeding and there is no question that the station bills are given. మీరు వచ్చిన తర్వాత దాని స్థాయి కూడా చేస్తాం. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా సార్. తెలుగు ప్రకారం అవును. వాడే సత్తాంశం బాగా స్కిల్ మనము ఇప్పుడు ఆ జయంతి కూడా ఉంది కదా ఐరన్తో ఉంది బాగా వాడే రీసెంట్గా సార్ అది కూడా టెంపరీ. ఈ ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టాలు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం రైతుకి ఇచ్చేటటువంటి రుణాలు ఏవైతే వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తున్నాం బ్యాంకు ద్వారా, ఈ ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టాలు ఇచ్చినటువంటి రైతులకు కూడా ఇచ్చే విధమైనటువంటి చర్యలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. లేదా హక్కులు ఇవ్వడం చాలా గొప్ప విషయం. నిజంగా మన ప్రభుత్వాన్ని పెద్ద ఎత్తున అభినందించాలి. అలానే ఇప్పుడు ఏదైతే మిగిలిన వాళ్ళది అంటే మేజర్గా ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, చాలా మంచి వర్క్ జరుగుతుంది ఐటీడీఏ తరఫున. ఈ రిజెక్షన్స్ చేస్తున్నారు సార్, స్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. ఆ రిజెక్షన్స్కి రీజన్ చెప్పడం లేదు. ఆ రీజన్ కానీ చెప్తే ఆ రీజన్ ప్రకారం మళ్ళా మన గ్రామ సభలో ఎవిడెన్సెస్ని సబ్మిట్ చేసుకోవడానికి ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇటీవలే జంబాడ అనే గ్రామంలో సర్వే కూడా జరిగింది సార్. ఆ సర్వేలో ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి వాళ్ళు కొన్ని తరాలుగా, నేను అక్కడ 94 ఆ గ్రామంలో విజిట్ చేశాను. ఇప్పటికీ అదే గ్రామంలో అదే భూముల్లో వాళ్ళు పంటలు పండించుకుంటున్నారు. ఈ రోజుకి కూడా అంటే రిజెక్షన్ చేస్తున్నారు అనమాట. పిఓ గారు మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే మన యాక్ట్ ప్రకారం 2006 నుంచి వాళ్ళకి ఎవిడెన్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఈవెన్ ఎవిడెన్సెస్ సబ్మిట్ చేసినా సరే ఆ రిజెక్షన్స్ని చేస్తున్నారు. ఆ రిజెక్షన్స్ని మళ్ళా పిఓ గారికి రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది, విజిట్ కూడా చేయిస్తానన్నారు. అలాంటి గ్రామాల్లో ముఖ్యంగా పట్టాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఇంకొక మంచి విషయం ఈ ప్రాసెస్లో జరిగింది ఏంటంటే సార్, ఏదైతే భూచంద్రి అనే ఒక గ్రామం సీతంపేట మండలంలో అబెండెంట్ విలేజ్, అసలు గుర్తింపు లేని విలేజ్గా ఉండేది సార్, దాన్ని మన ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ యాక్ట్ వల్ల, ఇందులో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా చాలా సహకరించారు, డిఎఫ్ఓ గారు కూడా, ఆయనకి కూడా మా అందరి తరఫున అభినందనలు. దాన్ని రికగ్నైజ్డ్ విలేజ్గా తీసుకొచ్చారు సార్. అందు గురించి మన ప్రభుత్వానికి మరొకసారి పెద్ద ఎత్తున అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ కృతజ్ఞతలు సార్. గౌరవ మంత్రి గారికి, కలెక్టర్ గారికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఎవరికైతే బీకేడీ పట్టాలు కానీ ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టాలు ఇవ్వలేదో అటువంటి కుటుంబాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉండేటటువంటి ఫారెస్ట్, ఆ ఫారెస్ట్లో చెట్టు పట్టాలు కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే, చింత చెట్లు కానీ లేకపోతే ఇతర వృక్షాలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి వృక్షాలని వాళ్ళు ఫలసాయాన్ని అనుభవించడానికి గతంలో మనోహర్ ప్రసాద్ గారు కలెక్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు చెట్టు పట్టాలు కొన్ని దగ్గర ఇచ్చారు. అట్లా అక్రాస్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒక ట్రైబల్ ఏరియానే కాకుండా మిగిలిన ఏరియాల్లో కూడా ఇట్లా చెట్ల మీద ఎవరైతే ఆధారపడి జీవిస్తారో వాళ్ళకి చెట్టు పట్టా పథకం కానీ ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగితే ఇంకా చాలా కుటుంబాలు జీవనోపాధి అనేది లభిస్తుందని నా విజ్ఞప్తి. అటువంటి ఏ గ్రామాల్లో అయితే ఈ So, some of the cases are state or